जय जगन्नाथ बंधुगण आपण मानक स्वागत मोर ये चैनल को। बंधुगण आज मु एही वीडियो रे आपण मानक तेजपत्र एक एपरी उपाय संपर्क रे कहबा पई जाउअछि जहा आपणकर समस्त मनस्कामना गुडी को निश्चय रूप से पूर्ण करिवो। अर्थात जदि आपण निज जीवन रे धन चाहुछंती ताले आपणकर सही इच्छा गुडी को निश्चय रूप से पूर्ण हेबो। आउ जदि आपण निज जीवन रे सुख शांति चाहुछंती तेबे ताहा मध्य आपणकर पूर्ण हेबो। एहा सहित आपणक गृहरे थिबा नकारात्मक शक्ति गुडी को मध्य एहा दूर करिदेबो। आउ जदि आपणकर धनर आवश्यकता रहिछि एवं आपण धन चाहुछंती ताहाले एहा आपणकर धनर आवश्यकता को निश्चय रूप से पूर्ण करिवो। एहा सहित जदि आपण चाहुछंती जे आपणकर समस्त मनस्कामना गुडी को पूर्ण हेउ एवं आपण जहा चाहुछंती ताहा सब आपणको प्राप्त होई जाऊ। आउ जदि आपणकर विवाह रे विलंब हेउअछि आपणको चाकरी मिल पारु नाही, जदि आपणकर व्यापार वाणिज्य रे आपणको क्षति सहिबा पई पडुअछि तो आपणको व्यापार रे लाभ मध्य प्राप्त हेबो। आपणकर जेकोनोसी भी प्रकारर मनस्कामना हेउना काहेकि ताहा आपणकर पूर्ण हेबो। बंधुगण साधारणतः तेजपत्र समस्तिंकर घरे उपलब्ध रही थाए। आपण माने जानि रखिबा उचित जे तेजपत्र रे माता लक्ष्मींकर निवास होई थाए। अर्थात तेजपत्रर संबंध माता लक्ष्मींक साथिरे रही थाए। कहीं तेजपत्रर बास्ना माता लक्ष्मी को आकर्षित करिथाए, धन को आकर्षित करिथाए। तेबे बंधुगण आज एही वीडियो रे मु आपण माननकु तेजपत्रर जेउ उपाय संपर्क रे कहिबा पई जाउअछि ताहा अत्यंत रूप से सरल अटे। एहा सहित प्रत्येक दिन आपणको एही उपायटी पालन करिवार रहिछि। तेबे आज एही वीडियो रे मु आपणको 4 रु 5 टी उपाय संपर्क रे कहिबा पई जाउअछि। तेबे बंधुगण प्रथम उपायटी हेउछि आपणको प्रत्येक दिन गोटिए लेखाएं तेजपत्र जलाइबार अछि। तेणु आपण प्रत्येक दिन संध्या समय गोटिए लेखाएं तेजपत्र जलांतु एवं सेथिरु जेउ धुआं बाहरे आपण सेही धुआं को नै संपूर्ण घर सारा बुलांतु। एपरि आपण करिबा द्वारा आपणको घरे थिबा समस्त नकारात्मक शक्ति गुडिक आपणकर घरु बाहर को बाहरी जाई थाए। एहा द्वारा आपणको गृह रे सुख एवं समृद्धिर वृद्धि हेबो। मात्र आपण एहा मने रखिबे जे केवल आपणको गोटिए मात्र पत्र जलाइबार अछि। आपणको केवल प्रत्येक दिन संध्या समय रे आपणको घरर मुख्य द्वार रे गोटिए मात्र तेजपत्र जलाई एहार धुआं को नै करी आपण संपूर्ण घरे आपणको बुलाइबार अछि। आउ गोटे कथा मन रखंतु जे जेपरि आपण सेही तेजपत्रटी को कोनोसी एक जागा रे जलाइबे जेपरि कि ताहा कोनोसी गिना होई थाई पारे किंबा कोनोसी प्लेट होई थाई पारे, हेले जमार भी आपण भूमि उपरे पत्रटी को जलाइबे नाही। एवं पत्रटी जली सारिबा परे जेउ पाउंस गुडी को बाहरिबो सेही पाउंस गुडी को आपण नै बाहरे उड़ाई देबे। तेबे फ्रेंड्स द्वितीय उपायटी हेउछि जदि आपनको लागुछि कि आपनको घरे सर्वदा धनजनित समस्या गुडी को लागि रहउछि, आपनको घरे सदा सर्वदा टंका पैसार अभाव देखा देउछि, आउ आपनको पैसार बहुत आवश्यकता रहिछि, आपण केउठारे चाकरी करिसंती किंबा व्यापार वाणिज्य करूछंती मात्र सेतिरे भी आपनको आपणकर आवश्यकता अनुसार पैसा मिल पारु नाही, तेबे आपण गोटिए तेजपत्र नियंतु एवं देखिबे जेपरि कि सेही तेजपत्रटी जेमिति निखुण थिबो, ताहा फटा किंबा चिरा होई नथिबो। ताहापरे आपण सेही तेजपत्रटी को नेई आपण निजर पर्स रे रखि दियंतु किंबा आपण जेउठारे आपणकर धन को संचित करि रखुछंती आपणकर लकर रे तेजपत्रटी को नेई रखि दियंतु। एपरि आपण करिबा द्वारा आपणको माता लक्ष्मींकर आशीर्वाद प्राप्त होई थाए। माता लक्ष्मी आपणकर घर को आकर्षित होई आसीथांती एवं आपणको गृह रे धनजनित समस्या धीरे धीरे कम होई जाय थाए। आपणकर पर्स किंबा लकर केबे भी खाली होई न थाए। तृतीय उपायटी हेउछि जदि आपणको गृह रे किछि वास्तु दोष रहिछि किंबा आपणको गृह उपरे कोनोसी कला जादुर प्रभाव रहिछि तो बंधुगण जेउ गृह उपरे कला जादुर प्रयोग होई थाए सेही गृह उपरे तार शांति सब उड़ी जाई थाए एवं घरर सदस्य माने सेमानंकु नाना प्रकारर बेमारी सब होई थाए। हेले जेतेबेले सेमाने डॉक्टरଙ୍କ पाखकु चिकित्सा करिबा पई जाई थांती तो सेमानंकर रिपोर्ट नॉर्मल ही आसी थाए, ठीक आसी थाए, किंतु आपणकर देह सदा सर्वदा असुस्थ होई रही थाए, आपणको सदा सर्वदा असुस्थ परि फील हेउ थाए। एवं जदि गृह रे कोनोसी प्रकारर वास्तु दोष रही थाए तेबे ता कारणर मध्य एपरि सब किछि होई थाए। तेणु आपणको एही सब समस्या रु मुक्ति पाइबा पई आपणको तेजपत्र एवं कर्पूर जलाइबार अछि। प्रत्येक दिन सोइबा पूर्व जदि आपण गोटिए प्लेट रे गोटिए तेजपत्र एवं गोटिए कर्पूर को जलाई रखि दियंती एवं तार धुआं को आपण आपणकर घरे बुलाई आनंती
ତେବେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ହୋଇଥିବା କଳା ଯାଦୁର ପ୍ରଭାବ କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କେଉଁଠାରେ ବି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କଳା ଯାଦୁର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ଏହିଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ରହିଅଛି, ଆପଣ ସେହି ଜାଗାରେ ନେଇ ତେଜପତ୍ର ଏବଂ କର୍ପୂରକୁ ଜଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଚତୁର୍ଥ ଉପାୟଟି ବିଷୟରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମର ମନସ୍କାମନାକୁ, ଆମର କଥାକୁ, ଆମର ଭାବନାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ତେଜପତ୍ର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ତେଜପତ୍ର ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବି ମନସ୍କାମନା ରହିଛି ତାହାକୁ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ତେଜପତ୍ର ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ବି କିଛି ସବୁ ମନସ୍କାମନା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ତ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଭଲ ତେଜପତ୍ର ନିଅନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ତାହା ଚିରା କିମ୍ବା ଫଟା ହୋଇନଥିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଖୁଣ ତେଜପତ୍ରଟିଏ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଆକାରର ତେଜପତ୍ରଟିଏ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହା ଉପରେ ଆପଣ ନିଜର ମନସ୍କାମନା ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ରେଡ୍ କଲର୍ ପେନ୍ରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର କଲମରେ ଆପଣ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ, ଯେପରି ଆପଣଙ୍କର ଧନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ତ ଆପଣ ସେହି ତେଜପତ୍ର ଉପରେ ଏକ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପେନ୍ରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହାପରେ ବା ଆପଣ ଲେଖିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ନିଜର ମନରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଧନ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଅଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଧନ ରୋଜଗାରର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବାଟ ସବୁ ଖୋଲି ଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ଧନର ଆଗମନ ହେଉଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଧନର ବର୍ଷା ହେଉଅଛି। ଏହିପରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାବିବାର ରହିଛି। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବି ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ସବୁ ହେବ, ତାହା ଯେପରିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସକାରାତ୍ମକ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ହେବ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଧ୍ୟାନ ଲଗାଇ କରି ଏହା ଭାବିବାର ଅଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେପରି ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ଧନ ଆସୁଛି ଏବଂ ଆପଣ ଜଣେ ଭାଗ୍ୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଧନର ବର୍ଷା ହେଉଅଛି। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସଦାସର୍ବଦା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ ମଧ୍ୟରୁ ଏପରି ଭାବିବାର ଅଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାବିବା ପରେ ସେହି ତେଜପତ୍ରକୁ ଆପଣ କର୍ପୂର ସହିତ ଜଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏକ ପ୍ଲେଟ୍ରେ। ଏହାପରେ ତାହାର ପାଉଁଶ ଯେଉଁ ବଳିଯିବ ବା ତାର ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ବଳିଯିବ, ତାହାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଘରର ଛାତ ଉପରେ ତାକୁ ନେଇ ଉଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି ଆପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ସେହିପରି ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଯାଉ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଚାଲୁଥିବା ଚିନ୍ତା, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ତାହା ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରାଇ ଯାଉ, ତାହା ସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେହି ତେଜପତ୍ରରେ ଲେଖିବେ ଯେ ମୋର ଚିନ୍ତା, ମୋର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ଏହିସବୁ କିଛିର ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହିସବୁକୁ ଆପଣ ଲେଖିବା ପରେ ଆପଣ ସେହିସବୁ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାବିବେ ଯେ ମୁଁ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଅଛି। ମୋର ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଶାନ୍ତି ରହିଛି, ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ରହିଛି। ମୋର ଜୀବନରେ କୌଣସି ବି ପ୍ରକାରର ଚିନ୍ତା ରହିନାହିଁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ପଜିଟିଭ୍ ଥିଙ୍କିଂ ନେଇକରି 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଭାବିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ସେହିପରି କର୍ପୂର ସହିତ ତେଜପତ୍ରଟିକୁ ଜଳାଇ ତାହାର ପାଉଁଶକୁ ନେଇ ଆପଣ ଛାତ ଉପରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେବେ। ଏପରି ଆପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲୁଥିବା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ଚିନ୍ତା, ଏହିସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଅଧିକ ନକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ତ ଏହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ 5ଟି ତେଜପତ୍ର ଏବଂ 5ଟି ଗୋଲମରିଚର ଦାନା ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହିସବୁକୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ରଖିକରି ଜଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ଧୂଆଁକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘର ସାରା ବୁଲାଇ ଆଣନ୍ତୁ। ଏପରି ମାନାଯାଇଥାଏ ଯେ ଏହି ଉପାୟଟି ଆପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଯାହା ବି କିଛି ସବୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥାଏ, ତାହା ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜାର, ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର, ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜିର ସଞ୍ଚାର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଘରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ଘଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସେହିଭଳି ଗୃହରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱୟଂ ବାସ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଥାଏ, ତାହା ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ, ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତେଜପତ୍ରର ଉପାୟକୁ ପାଳନ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପଇସା ବଞ୍ଚୁନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ଏହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠିକରି ଆପଣ ସ୍ନାନ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଧନର ଦେବୀ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆପଣ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଯଦି ଆପଣ ବିଶେଷ କରି ଗୁରୁବାର ଦିନ ନଚେତ୍ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଲାଭଦାୟକକାରୀ ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକିନା ଗୁରୁବାର ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାରଟି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ।
ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏହି 2ଟି ବାରରେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପାଳନ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ କରିପାରିବେ, ନଚେତ୍ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବାରରେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପାଳନ କରିପାରିବେ। ମାତ୍ର ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଗୁରୁବାର କିମ୍ବା ଶୁକ୍ରବାର କିମ୍ବା କୌଣସି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଦି ସାରି ନିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଧିବିଧାନ ପୂର୍ବକ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଚରଣରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ତେଜପତ୍ର ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ପରଦିନ ଆପଣ ସେହି ତେଜପତ୍ରକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଧନକୁ ରଖୁଛନ୍ତି, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ନେଇ ଆପଣ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି ଆପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଧନଜନିତ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ବନିବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ତେଜପତ୍ରର ଏକ ଉପାୟ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏପରି କିଛି ମନସ୍କାମନା ରହିଛି ଯାହା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ତ ସେହି ମନସ୍କାମନାକୁ ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ତେଜପତ୍ର ଏବଂ ସିନ୍ଦୁରର ଏକ ଉପାୟ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ତେଜପତ୍ର ଉପରେ ସିନ୍ଦୁରର ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହାପରେ ଆପଣ ସେହି ତେଜପତ୍ରଟିକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବ ବା ଦେବୀ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଦେବତା ବା ଦେବୀଙ୍କୁ ନିଜର ଇଷ୍ଟ ଦେବ ବୋଲି ମାନୁଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ପଛପଟେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବି ଦେବତା ବା ଦେବୀ ପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି ତାଙ୍କର ଫଟୋ ପଛପଟେ ନେଇ ଆପଣ ଏହି ତେଜପତ୍ରଟିକୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଇଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ହେଲେ ଆପଣ ଏହି କଥା ମନେ ରଖିବେ ଯେ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଇଚ୍ଛାଟି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କ୍ଷତିର କାରଣ ନ ବନିଯାଏ। ଆପଣ ଅନ୍ୟ କାହାର ବିନାଶ ପାଇଁ ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ନିଜର ଭଲ ପାଇଁ ହିଁ ଏହି କାମ ଗୁଡ଼ିକୁ କରିବେ, ନଚେତ୍ ଯଦି ଅନ୍ୟର ବିନାଶ ପାଇଁ ଆପଣ ଏହିଭଳି କିଛି ଉପାୟ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ହିଁ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତେଜପତ୍ରର ଆଉ ଏକ ଚମତ୍କାରୀ ଉପାୟ ସମ୍ପର୍କରେ, ଯାହାକି ନଜର ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି କୌଣସି ଛୋଟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ନଜର ଦୋଷ ଲାଗୁଅଛି, ତ ଆପଣ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ 7ଟି ତେଜପତ୍ର ଏବଂ 1 ଚାମଚ ଲୁଣ ନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ କିମ୍ବା କାହାକୁ ବି ନଜର ଲାଗିଅଛି, ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ 7 ଥର ଘୁରାଇ ଆଣନ୍ତୁ ବା ବୁଲାଇ ଆଣନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସେହି ସବୁକୁ ନେଇକରି କୌଣସି ଏକ ଗଛ ମୂଳରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ବାହାରେ କୌଣସି ବି ଗଛ ରହିଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କର ଘର ବାହାରେ କୌଣସି ବି ଗଛ ରହିଛି, ତ ସେହି ଗଛର ମୂଳରେ ଆପଣ ସେହି ସବୁକୁ ନେଇ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏତିକି କରିଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ନଜର ଦୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିନା କାରଣରେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ସବୁ ଲାଗୁଅଛି, ପରସ୍ପର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ କଳି ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତେଜପତ୍ରର ଉପାୟକୁ ପାଳନ କରିପାରିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଶୋଉଛନ୍ତି, ନିଜ ନିକଟରେ ଆପଣ ତେଜପତ୍ର ରଖିକରି ଶୁଅନ୍ତୁ। ତ ଏପରି ଆପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେବେ ବି ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ହେବ ନାହିଁ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଏହିପରି ଏକଲା ନୁହଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟମାନେ ନିଜର ତକିଆ ତଳେ ତେଜପତ୍ର ରଖିକରି ଶୋଇବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ କଳହ ଝଗଡ଼ା ସବୁ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଯଦି ଆସୁଥାଏ, ତ ସେହି ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ କେବେ ବି ଆସିନଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ଘେରି ରହିଥାଏ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଦା ମନାନ୍ତର ମତାନ୍ତର ଲାଗି ରହୁଅଛି, ତ ତାକୁ ଆପଣ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ 2ଟି ତେଜପତ୍ର ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ତାକୁ ନେଇକରି ଜଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ 2ଟି ତେଜପତ୍ରକୁ ନେଇକରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଜଳାନ୍ତୁ। ଏପରି ଆପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସବୁବେଳେ ମନାନ୍ତର ମତାନ୍ତର ସବୁ ଲାଗି ରହୁଅଛି, ତ ସେହି ସବୁରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ସୁଦୃଢ଼ ହେବ, ଆପଣ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେମାନେ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତେ ତେଜପତ୍ର ତ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ତେଜପତ୍ର ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ହିଁ ମିଳିଯିବ। ମାତ୍ର ତେଜପତ୍ରଟି ଏତେ ଚମତ୍କାରୀ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଏହା ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲା ପରେ ତେଜପତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ବହୁତ କିଛି ତ ଜାଣିପାରିଥିବେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ତେଜପତ୍ରକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳମୟ କରନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ତେଜପତ୍ରର ଏହି ଚମତ୍କାରୀ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲୁ, ସେହି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଦୂରାନ୍ତୁ। ଏହା ତ ଗଲା ଅଳ୍ପ କିଛି ସମସ୍ୟା,
ଯାହାକୁ ତେଜପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଦୂର କରିପାରିବେ। ଏପରି ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକର ସବୁ ରହିଛି ତେଜପତ୍ର ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ତାହାକୁ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ କରି ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଆପଣ ଦୂର କରିପାରିବେ। ତାହା ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବତାଇବୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଆସୁଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ଆଜି ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହିଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଲ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଆନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କାମରେ ଆସିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି କଥା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତ ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।